ایک یہودی بچہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس لیے کہ جو موت حضور کی محبت میں آئے وہ موت نہیں. مدینے کی گلیوں میں حضور تشریف فرما ہے، چل رہے ہیں. کس کو دیکھا؟ بولیے. حسن مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ جو قرآن میں فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، رب جس ذات کو نور فرما رہا ہے ایسے میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ہے. ذرا توجہ کیجئے، چشم تصور میں لائیے، کن سوچوں میں گم ہیں. یہ برقی کمکمیں، یہ رونقیں، یہ سجاوٹ ساری حضور کا صدقہ ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آج مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہ چار یار سج رہے ہیں، چمک رہے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ایک یہودی بچے نے دیکھا حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو، اور دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا. اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، ماں باپ کا اکلوتا بھی ہے یہودی، والدہ بھی یہودی، والد بھی یہودی، بچہ بھی یہودی، لیکن دل عاشق ہو گیا میرے کریم آقا کا. اب آپ دیکھیے کہ گھر میں کبھی کسی بہانے مدینے کی گلیوں میں نکل جایا کرتا تھا. کبھی گنبد خضرا کے پیچھے سے حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے، کبھی مسجد نبوی کے دروازے کی اوٹ سے حضور کا دیدار کر رہا ہے. اللہ اکبر. گھر پہ بتایا کہ جی بکریاں چرانے جا رہا ہوں. وہاں مسجد نبوی میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کا دیدار نہیں ہوا، دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، عرصہ گزر گیا، حضور علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا. تڑپ دل میں پیدا ہو گئی کہ محبوب کا دیدار نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، وہ مبارک چمکتا ہوا چہرہ نہیں دکھ رہا. اللہ اکبر. بیمار ہو گیا، اس شدت کے ساتھ بیمار ہو گیا کہ بستر مرض اختیار کر لیا. بستر پر لیٹ گئے. والد نے بڑے بڑے فزیشنز کو بلایا، ڈاکٹرز کو بلایا کہ جی ذرا دیکھو تو میرے بچے کو کیا ہوا. ظاہری طور پر کوئی زخم بھی نہیں ہے، آخر میرے بچے کو ہوا کیا ہے؟ کسی جانور نے کاٹا بھی نہیں ہے، کسی دشمن نے حملہ بھی نہیں کیا، آخر میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ جی اس کے پاس آج آخری دن ہے، آج کی شام اس کی آخری شام ہے. جواب دے دیا. کہا کہ جی آج کے بعد اب یہ نہیں جیے گا، اب یہ چلا جائے گا. بچہ ساری باتیں سن رہا تھا. والد گرامی سے کہتا ہے اے والد گرامی، ایک بات کہوں، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے. اے والد گرامی اگر آپ چاہیں تو وہ پوری کر سکتے ہیں. کہا کہ کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا کہ آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. دشمن بھی اگر اپنے دشمن کو قتل کرتا ہے تو وہ آخری خواہش پوچھتا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، تو میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، بتا تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ کہا کہ وہ جو شخص ہے نا محمد بن عبداللہ، دل ان کا غلام ہو گیا ہے، آنکھوں کو ان کا حسن بھا گیا ہے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کہا کہ ان کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اے والد گرامی اتنا چاہتا ہوں کہ مرتے مرتے ان کا چہرہ دیکھ لوں، ان کی زلفیں دیکھ لوں، ان کی آنکھیں دیکھ لوں، ان کی مبارک ناک دیکھ لوں، ان کے حسن و جمال کو دیکھ لوں. والد گرامی غصہ ہو جاتا. کہا کہ یہ کیا بول رہا ہے تو؟ کیا اپنے دین کو تو نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا دین کو تو چھوڑ رہا ہے؟ مرتے مرتے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میری ہر خواہش پوری کریں گے، یہی دل کی آرزو ہے کہ اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لوں، اس چاند سے چہرے کو دیکھ لوں، اس حسن و جمال والے صورت کو دیکھ لوں، اس معجزات کے کمالات والے حضور کو دیکھ لوں. والد گرامی گئے، مسجد نبوی میں گئے. حضور علیہ السلام صحابہ کی جربٹ میں تشریف فرما ہے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، ہمارا بچہ ہے یہودی لیکن عاشق آپ کا ہے یہودی لیکن دیدار آپ کا کرتا ہے یہودی لیکن آپ کا حسن بھا گیا ہے. یا رسول اللہ کچھ کرم نوازی فرمائیے. اے اللہ کے محبوب آپ چلیے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. حضور جماعت صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے
صحابہ देखो है तो यहूदी लेकिन मोहब्बत मुझसे करता है, दीदार मेरा करता है, अकीदत मुझसे रखता है, चलो उसको लिए चलते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं। अब हुजूर चले जा रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं, कुरान बयान हुजूर के कदमों को कर रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की कसम जिसमें आप तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर चले जा रहे हैं, हुजूर चले जा रहे हैं, उसके घर पे आप तशरीफ फरमा होते हैं। बच्चा इंतजार कर करके गोया कि उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई थी और आंखें बंद हो गई सर की, और वो इंतजार कर करके उसकी रूह जा रही है। बच्चा कहता है, बच्चे के वालिद कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरी आंखों के ठंडक, जरा अपनी आंखों को तू खोल, वो देख तेरा महबूब आ चुका है, वो देख अल्लाह के महबूब आ चुके हैं। वो जाती हुई रूह गोया के वापिस आई। बच्चे ने आंखें खोली, हुस्ने मुस्तफा का दीदार किया। अल्लाहु अकबर, बोलिए सुभान अल्लाह। अब दीदार किया, दीदार करते हैं तो क्या कहता है बच्चा? कहता है, हिम्मत जोड़ता है। नज़ा का वक्त इंसान का बड़ा खतरनाक होता है, जब इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है, हिम्मत जोड़ता है, ताकत जोड़ता है, हुजूर के कदमों पे गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हूँ तो मैं यहूदी, माँ भी यहूदी है, बाप भी यहूदी है, लेकिन दिल फिदा आप पर हो गया है, हुस्न आपका भाग गया है। या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी बख्शिश, मेरी जमानत, मेरी मग़फ़िरत का भी कुछ हिस्सा हो जाए, मैं भी जन्नत में चला जाऊं? हुजूर फरमाते हैं, फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरी मग़फ़िरत की जमानत मैं देता हूं, तेरी मग़फ़िरत की जमानत मैं देता हूं। मैं जल्दी जल्दी ये वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके कदमों पे हाथ रखकर मंजिल कब्र से लेकर दुखूल जन्नत तक अपने ईमान का जामिन और गवाह आपको बनाता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ता है, जान चली गई। कोई नमाज का सवाब नहीं, कोई रोजे का सवाब नहीं, कोई जिहाद नहीं, कोई नेक आमाल नहीं, कोई कसरत आमाल सालिहा नहीं। एक अमल है, क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। अब आप देखिए, उसके वालिद ने ये कहा कि जी अब तो ये मुसलमान हो गया है, अब इसका बिल्कुल जनाजा और तदफीन ये मुसलमानों की अमानत है, अब ये मुसलमानों की अमानत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको तैयार किया, आए हाय हाय, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, कफन दिया। अब उसका जनाजा आशिक का जनाजा है, कभी धूम से निकलेगा, जरा धूम से निकलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। अब आप देखिए, लोग देखने आ रहे हैं। सहाबा कहते हैं कि एक अजीब और गरीब चीज हमने देखी, अजीब और गरीब चीज हमने देखी। कहते हैं कि हम देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर अपना पूरा कदम मुबारक नहीं रखते, एड़ियों के पंजों के बल चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, क्या हो गया? फरमाया कि अर्श बाला से फरिश्ते मेरे इस गुलाम की जियारत के लिए आए हैं, इस तादाद और इस कसरत के साथ आए हैं। फरमाया कि अब जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं है, अब जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं है। आगे चलिए, कहा कि जी एक तो ये हैरत अंगेज बात देखी। फिर जन्नतुल बकी में हुजूर अलैहिस्सलाम वो जनाजा लेकर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब उस जनाजे को लेकर गए, हमने देखा कि कभी किसी जनाजे में इतनी ताखीर नहीं हुई, लेकिन हुजूर अंदर तशरीफ फरमा है, हुजूर अंदर है, जन्नतुल बकी में तदफीन कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर काफी देर के बाद वापिस आए तो हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर पसीना चमक रहा है। या रसूल अल्लाह, क्या वजह है? या रसूल अल्लाह, क्या वजह है? क्या ये वाकया हो गया? इतनी ताखीर क्यों हो गई? इतनी लेट क्यों हो गए? या रसूल अल्लाह, आज से पहले इतनी देर नहीं हुई, इतनी ताखीर नहीं हुई। या रसूल अल्लाह, आपके पेशानी मुबारक पर पसीना है, माजरा क्या है? हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दरअसल ये है, वो जो मेरा आशिक था ना, वो जो मेरा सहाबी है ना, उसने मुझसे वादा लिया था। या रसूल अल्लाह, क्या वादा लिया था? कहा कि मंजिले कब्र तक, दुखूले जन्नत तक हुजूर आप मेरी मग़फ़िरत की जमानत दें। कहा कि ठीक है, तू कलमा तौहीद पढ़, मेरी रिसालत कबूल कर, तेरी ईमान की जमानत मैं देता हूँ। कहा कि इस बात से, इस वादे से, इस अहद से जन्नत की हूरें इतनी खुश हुई कि जैसे ही मैंने अपने इस गुलाम को कब्र में उठाया तो वो दौड़े दौड़े इसकी तरफ आ रही थी, दौड़ी दौड़ी इसकी तरफ तशरीफ ला रही हैं। अब तवज्जो कीजिए, तीसरा एजाज क्या मिला गुलामी मुस्तफा का? कहा कि मेरे पेशानी पर पसीना आ रहा था, मेरी पेशानी पर पसीना आ रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये पसीना मेरे उस गुलाम के चेहरे पर गिरा।
सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाया कि मेरा पसीना उसके चेहरे पर गिरा, अब कयामत तक इसका चेहरा मुरझाएगा नहीं। हम कुर्बान हो जाए ऐसे आशिक पर, क्या मकाम मिला, क्या मर्तबा मिला, क्या एजाज मिला। गोया कि वो आशिक रसूल आज भी कब्र से ये सदाएं लगा रहा होगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।